जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री अद्वैत जय गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर निताय जय गौर निताय, पतित पावन गौर निताय। जय जगन्नाथ जय बलदेव, सुभद्रमा जय सुदर्शन। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय नमो विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय नमो विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। गंगा मई जमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय। जय रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। जय चैतन्य चरितामृत की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आम ऑनलाइन क्लास रे जो माने उपस्थित अच्छा एवं जो माने भी आमर ये पवित्र कथा कीर्तन को श्रवण करने आग्रह प्रकाश कर सकाल जपा सेक्शन अंशग्रहण कर आम समस्त जगन्नाथ महाप्रभु चरण में प्रार्थना करुँ। महाप्रभु समस्त कृपा करंतु, समस्त हृदय कृष्ण भक्ति जागृत हो। आपण मैंने जानी आज हूँ पवित्र रथ यात्रा, घोष यात्रा, गुंडीचा यात्रा बोली कहती। ये पवित्र रथ यात्रा रे भगवान जगन्नाथ परम दयालु, से तांकर कृपा को जगतर पतित अधम जीव मान को वितरण करती। से जगन्नाथ होचंदी जगतर नाथ। पृथ्वीर कोण अनुकोण भक्त माने छुटी आसंदी जगन्नाथ को दर्शन करने। से जगतर नाथ, सी पतित पावन, सी जेते बड़ पापी तपी जेही भी आसिले भगवान को चरण में समस्त उद्धार पाई जाने। तेणु भगवान स्वयं श्रीमंदिर छाड़ी बाहर को आसंती, हजार हजार पापी तपी मान को उद्धार करी भक्त मान को आनंद दवा निमित्त। जगन्नाथ महाप्रभुंकर ये जो रथ यात्रार महिमा अनेक शास्त्र अनेक प्रकार सुंदर भाव में वर्णना करा जायछि। किंतु आम मानकर कौन भूमिका रथ यात्रा भितर ताहा श्रवण करवा ग्रहण करवा बहुत जरूरी। जो माने जगन्नाथ को भल पाती से माने जगन्नाथ रथ यात्रा रे केमिति निजको प्रस्तुत करवा दरकार। जगन्नाथ रथ यात्रा से माने कौन सेवा करवा दरकार, तांकर मानसिकता कौन रहा दरकार। यह हूँ बहुत गंभीर कथा, महत्वपूर्ण मुद्दा। ये से रथ यात्रा को अनेक लोक जाती से निजर बिजनेस करने पनीपरिया फल नड़िया धूप बिक्री होमर। किछि भक्त माने जाती जगन्नाथ को दर्शन कर आत्मविभोर हो जाती। आउ किछि
भक्त माने जाती किसी व्यक्ति माने जाती से अलग किसी कार्य थाए विभिन्न प्रकार कार्य जगन्नाथ पाखु लोके धाई जाती किंतु जड़े भक्त जे जगन्नाथ को भल पाए तार कौन भूमिका रथयात्रा समय से केमी रथयात्रा को ग्रहण करने दरकार। भगवान कृष्ण सबुठारु आनंदमय विग्रह होची जगन्नाथ विग्रह अति आनंदमय विग्रह एवं से जगन्नाथ देव जो रथयात्रा बाहर को बाहर से आत्मविभोर हो जाती कहीं कारण से जाऊँ गुंडीचा मंदिर को जोटा हूँ वृंदावन द्वारका को छाड़ी वृंदावन को भगवान कृष्ण जमी जाती कारण वृंदावन को से प्राण ठार अधिक भल पाती वृंदावनम परित्यज्यम पादमेक न गच्छति भगवान सीना चलीगले वृंदावन लोग तो हृदयटा वृंदावन अच्छी मन वृंदावन अच्छी से वृंदावन को भूली पारती ना तेणु दीर्घ दिन पर से वृंदावन को प्रत्यावर्तन कर आनंद कहले न सरे पापी तबे समस्त को से आलिंगन कर समस्त उद्धार कर रथयात्रार महिमा महात्मा तेणु भगवान अति प्रसन्न अच्छा तो ये प्रसन्न मुद्रा प्रसन्नवित समय भगवान जो वृंदावन को जाते जड़े वैष्णवर कौन कर्तव्य जड़े वैष्णव किभली भाव में ये उत्सव को ग्रहण करने दरकार जगन्नाथ विश्वव्यापी विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा ताको आम केमिति ग्रहण करवा। तेणु चैतन्य महाप्रभु जेतेबेले धराधाम आविर्भाव होते भक्त अवतार को ग्रहण करते भगवान स्वयं जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ जे कृष्ण से जगन्नाथ से होचंदी गौरांग महाप्रभु से भक्त रूप में आसते भक्त मान को शिक्षा देवाई जे मोर प्रीति पाइबापी हेले मत प्रसन्न करने तुम आचरण व्यवहार केमिति हवा दरकार से शिक्षा देइछन्ति चैतन्य महाप्रभु। तेणु चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभुंकर जो लीला कि भाव से रथयात्रा अंशग्रहण कर भक्त मान को कौन शिक्षा दूसरे आचरण द्वारा से सब विषय जदि जन गंभीरता पूर्वक पाठ कर सी रथयात्रार पूरा पूरा लाभ उठे पार भगवान को प्रसन्न कर निजर व्यवहार आचरण द्वारा। तेणु आमे माने एबे रथयात्रा आज पवित्र रथयात्रा ठार आरंभ कर बाहुड़ा यात्रा पर्यंत ये चैतन्य चरितामृत रथयात्रा विषय को जो शिक्षा पंक्ति ताको आम पाठ करने चेष्टा कर। चैतन्य चरितामृत ये पवित्र चैतन्य चरितामृत ग्रंथ ये चैतन्य चरितामृतर मध्यलीला आदिलीला मध्यलीला अंतलीला रही ये मध्यलीला महाप्रभुंकर जो रही से श्रीक्षेत्र धाम पुरी धाम से धामर लीला सब वर्णना कराई मध्यलीला द्वादश परिच्छेद द्वादश परिच्छेद मध्यलीला द्वादश परिच्छेद से गुंडीचा मार्जन लीला प्रथम वर्णना कराई चैतन्य महाप्रभु तांकर भक्त मान सहित जेतेबेले श्रीक्षेत्र धाम रोते किछि दिन पर एभली भाव में रथयात्रा चली आसी एभली भाव आउ से रथयात्रा समय चैतन्य महाप्रभु कौन कर समस्त भक्त मान को नहीं से रथयात्रा संलग्न हाँपाई चेष्टा कर बड़ सुंदर पंक्ति जेतेबेले चैतन्य महाप्रभु पुरी रे उपस्थित रहउचंदी सेतेबेले प्रताप रुद्रदेव थिले सेतेबेले राजा प्रताप रुद्रदेव शुणिबा मात्रे के दौड़ी जाइछन महाप्रभु को दर्शन करिया पई महाप्रभुंकर जो सखा माने थिले तांकर जो संगंग पार्षद माने थिले सेमानकु से अनुरोध करुछनी मते टिके महाप्रभु को मिसई दियो महाप्रभु कहउछन ना मु से राजा को दर्शन देबी नाही आपण माने विचार करंतु प्रताप रुद्रदेव जे राजा गजपति राजा जगन्नाथंकर चलंती प्रतिमा जी तांको मना करुछन्ती चैतन्य महाप्रभु कहउछन ना मु तुमको दर्शन देबी नाही राजा मर्माहत हो पड़ुछन कांदुछन विकलचित्त होछन समस्त को निवेदन करुछन चैतन्य महाप्रभु शिष्य मान को कौन केमिति व्यवस्था कर मु जदि चैतन्य महाप्रभु को दर्शन न करी ताहले मु सहन करि परुनै पीड़ा को पापी तपी साधारण लोक माने जाय चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करुछन अति साधारण तुच्छ लोक किंतु राजा जी गजपति राजा ओडिया जातिर महुड़ मणि जगन्नाथंकर चलंती प्रतिमा जगन्नाथंकर प्रिय सेवक राजा आज सी जाना जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु पाख चैतन्य महाप्रभु बारण कर ना मुझे तुमको दर्शन देवी कहीं ना राजा हूँ विषयी मुझे सन्यासी गोटे सन्यासी गोटे विषय सहित मिसवा कथा नुह
केते महत्वपूर्ण शिक्षा ये साधारण कथा नुह। आजिकालीर समाज सामाजिक स्थिति जहाँ ये ओजनदार कथा को ग्रहण करें ना लोक मैंने, ये बहुत ओजनदार कथा। आजिकाली राजा माने जो बसी थे साधु मैंने आसिक गोड़ धरुन बड़ बड़िया लोक। सेतेबेले राजा गजपति महाराज कौन शिक्षा दौरान जीवन काल में एत बड़ राजा है साधु मान चरण को से ग्रहण करुले, चैतन्य महाप्रभु चरण को से प्राप्त होते स्मरण करुले सी। किंतु आज कहीं से नैतिकता राजा मैंने आदेश दौरान साधु मान को या करनी से करनी या कर से कर राजा निर्देश साधु मान परिचालित ओल्टी जाइए समाज। खाली चैतन्य महाप्रभु को नुह तांकर जेते सब पार्षद माने थिले चैतन्य महाप्रभु प्रासद रामानंद राय आदि। रामानंद राय होचंदी जणे साधारण राजा जे प्रतापरुद्र देवंकर अध्यक्षतार काम करवा राजा होचंदी से। किंतु तथापि रामानंद राय को प्रतापरुद्र देव अनुरोध कर दया कर तुम्हें टिके चैतन्य महाप्रभु को कह मत दर्शन देवे। विचार करनु एत बड़ राजा को दर्शन मिलूनी, साधारण राजा जड़े दर्शन पाँच। ये हूँ भगवान दरबार। भगवान दरबार छोट बड़ नीति चलो ना। से गजपति महाराज प्रताप रुद्रदेव शिक्षा दौरान कि राजार केमिति व्यवहार हवा दरकार, राजार केमिति कर्तव्य हवा दरकार, से साधु सन्थ मान प्रति केमिति आनुगत्य रहिबा दरकार। तापर चैतन्य महाप्रभुर पार्षद माने बहुत अनुनय विनय होगा पर चैतन्य महाप्रभु राजांकर गोटे पुत्र थे से कृपा कर सब विषय वर्णना कर चैतन्य चरितामृतर मध्यलीला द्वादश परिच्छेद पढ़े किभली भाव में प्रताप रुद्रदेव को कृपा कर चैतन्य महाप्रभु से विषय सब वर्णना कर। चैतन्य महाप्रभु से खुशी होती केतबेले ना जितेबाला राजा झाड़ू मारुंट रथ आगे से से प्रसन्न होती। एत बड़ राजा है हृदय कौन प्रकार विकार ना, अहंकार ना, अभिमान ना। हजार हजार लोकों आगे झाड़ू धरी से जगन्नाथ चतुर्पार्श्व छेरा पहरा कर चंदन जल को छींची से चैतन्य महाप्रभु हृदय विगलित हो जाए राजा ये सब सेवा को देखी। प्रकृत चैतन्य महाप्रभु भल पाते जो मैंने प्रकृत साधु से राजा मान को घृणा करते ना, निंदा करते ना। आज इस्कन गोटे प्रहलिका सृष्टि गजपति महाराज को अवमानना कर इस्कन भक्त मैंने यह अवांछित कथा, यह असंभव कथा, यह कदापि हो न पारे। ये मझे जो कूट कापट लोक मैंने अच्छा कहीं जड़े बंधु मत फोन कर पचारूले प्रभु जी एमती कौन पाई हूँ मुझे अरे दीर्घ दिन धरी रथ यात्रा चलूला, केते दिन धरी रथ यात्रा चलता कहीं केवे तो गजपति महाराज मना करुले कहीं अधीन रथ यात्रा करमर किए जड़े बयान दौले इस्कन जड़े वरिष्ठ ब्रह्मचारी जड़े कि भुवनेश्वर इस्कन रथ यात्रा को स्वयं गजपति महाराज आसी सम्मानित करके जाइछन्ति। तो आज केमी पशा ओलटी गला, आज कौन पाई से एमती कर। प्रकृत में राजा खराब नुहंती कि इस्कन भक्त माने खराब नुहंती, खराब होचंदी मझिरे किछि लोक माने गंडगोल सृष्टि करुछन्ति। मीडिया वाला विभिन्न प्रकार ईर्ष्यालु देशी लोक माने जगन्नाथ विरोधात्मक लोक माने माने एभली कांड करुछन्ति। से माने जगन्नाथ नाम को नहीं एभली कांड करुछन्ति। गोटे इतिहास कहूँ शुणु, प्रकृत में जो बड़ घटनाटी घटी कारण कौन हो पारे। जे जगन्नाथ चलती प्रतिमा होचंदी राजा गजपति महाराज, तांको केबे कौन सी भक्त अवमानना करिवो नाही, कौन सी इस्कन भक्त केबे अवमानना करिनी कि करिवे नाही मध्य, असंभव यहाँ। कारण माने भक्त राजा होचंदी जगन्नाथ परम भक्त, तांको भितर बहुत सुंदर संबंध। आमर जेतेबेले इस्कन महाराज माने जानती गजपति महाराज सहित तांकर बहुत घनिष्ठ संबंध, एते भल पांती से। इस्कन को किए गुणगान न कर सबू विभिन्न भारतर कोण अनुकोण साधु मैंने समस्त इस्कन गुणगान कर प्रभुपाद गुणगान कर। राजनेता माने बड़ बड़ राजनेता माने जमिति आमर नरेंद्र मोदी आदि बहुत बड़ बड़ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मैंने समस्त गुणगान कर। आज कौन एमती घटना ता कारण कौन ध्यान देकी शुणु। ता कारण हूँ जमिति दशरथ महाराज कैकेयी कौशल्या सुमित्रा समस्त राम को भल पाउथिले प्राण भली। कौशल्या सबुठारु अधिक भल पाउथिले कैकेयी रामचंद्र को, भरत ठारु भी अधिक भल पाउथिले। किंतु गोटे राति भितर मंथरा एमिति मंथन कला जे तार मंथन शक्ति रे कैकेयी मध्य दशरथ महाराज को राम वनवासर
କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅସମ୍ଭବ କଥା, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। କୌଣସି ଦିଗରୁ କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଇସ୍କନ ଡିଭୋଟି ମାନେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଇସ୍କନ ଡିଭୋଟି ମାନେ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମ୍ମାନ କିଏ ଦଉଛି ଜଗତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ? କିଏ ଦଉଛି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ, ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକଳାପ ଉଡୁଛି ବାନା, କିଏ କରିଛି ଏସବୁ? କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଭଳି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସନ୍ତି ଇସ୍କନ ଡିଭୋଟି ମାନେ। କାହିଁକି? କାରଣ ମନ୍ଥନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଦଶରଥ ମହାରାଜ, ସିଏ ବି ଚୁପ୍। କୈକେୟୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସିଏ ବି ଚୁପ୍। ସିଏ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି। ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବନବାସକୁ। ଆଜିର ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଡିଭୋଟି ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍କନ ଡିଭୋଟି। ସେମାନେ ହିଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଇସ୍କନ ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ 10% ମଧ୍ୟ ଡିଭୋଟି ଯାଇନଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଯେଉଁ ବିରହ, ଏ ବିଚ୍ଛେଦ କିଏ ତିଆରି କରୁଛି? କିଏ ତିଆରି କରୁଛି? କୋଉଠି କୋଉ ଅବମାନ ହେଲା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କିଏ କଲା ବିଦେଶରେ? ଇସ୍କନର ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସରକାର ବା ଆମର ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଲୋକମାନେ କଥା ହେଇକି ତାର ମୀମାଂସା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଇସ୍କନ ଡିଭୋଟି ମାନେ, ଗାଁ ଗାଉଁଳିର ନିରୀହ ସାଧାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେ ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାନି ଜୀବନ ସାରା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ସାରା ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ, ସେମାନେ ଆଜି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି। এই କୂଟ କାପଟ୍ୟ ମଝିରେ କିଛି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କୁ, ଇସ୍କନ ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେବୁ, ସେମାନେ ଅବମାନ। ଆରେ ଏମାନେ କି ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି? କୋଉଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଗାଁ ଗାଉଁଳି ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ମନା। ସେମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଘରେ, ସେମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି, ନା ଆମେ ଯିବୁନୁ ଏଭଳିଆ ପ୍ରହେଳିକା ସମୟରେ। ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କ'ଣ କୂଟ କାପଟ୍ୟ, କେଇଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଥରା ଭଳି ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଜଗତରେ ଘଟୁଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଭକ୍ତ, ଏମାନେ ବି ଭକ୍ତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ରାଜା ଗଜପତି ରାଜା। ସିଏ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ଅବମାନନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଭକ୍ତମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅବମାନନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ରାଜାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତାର କାରଣ ନା ଏଇ ଭକ୍ତ, ନା ସେଇ ଭକ୍ତ, ନା ମହାରାଜ, ନା ଭକ୍ତମାନେ। ତା ଭିତରେ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଟକୁ ଛୋଟକୁ ମୋଟ କରିକି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭୂମିକା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଝୁରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କେମିତି କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ, ସେମାନେ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଅବହେଳିତ। ମହାରାଜଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ନୁହଁ, ପୁରା ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ଅଭିମାନର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟରେ ସେ ରଥଯାତ୍ରାର କଥା, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର କଥା, ଆଉ କାହିଁ ଆଜିର ଘଟଣା। କି ବିଚିତ୍ରତା! ଇଏ କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବ, ଇଏ ଦୃଷ୍ଟ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଇଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମାନଙ୍କର ଏସବୁ କାଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେ କଥା କିଏ ଜାଣେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କେବେ ହେଲେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଧନ୍ୟାଢ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ରାଜକୀୟ ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ରାଜକୀୟ ପରିବେଶ ଭିତରକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ। ତାର ମନରେ ମଇଳା ଆସିଯିବ। ବିଷୟରେ ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ମଳିନ ହଏ ମନ, ମଳିନ ମନରେ ନହେ କୃଷ୍ଣର ଭଜନ। ବିଷୟୀ ରାଜାର ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ନ ଖାଇବି, ତାହାର ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ତାର ସମ୍ମାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତାହେଲେ ମୋର ମନ ମଳିନ ହେଇଯିବ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ସେ କୃପା କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ରହିଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଛେରା ପହଁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ଏବଂ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି ରଥ
ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥ ଅଟକି ଯାଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଆସ ଆସ ତୁମେ, ଏହା ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଲମ୍ବା ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ପାଦ ମଞ୍ଚାଳନ ତୁମେ କରିଦିଅ। ଭକ୍ତମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏମିତି କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତରେ କେହି କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାଗଳ ଭଳି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଇ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ପଢ଼ିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ। ସେ ବେହୋସ ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଥକାନ ହେଇକି ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦମାନେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କର ଚରଣ ସମ୍ଭାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ସମ୍ଭାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଭାଗବତମର ଶ୍ଲୋକକୁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ଆଦି ଭକ୍ତମାନେ এই ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭାଗବତର ଶ୍ଲୋକ ଅଧ୍ୟୟନ କର। ଏଥିରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଭାଗବତମର ଯେଉଁ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ, ଯାହା ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ପ୍ରକଟ କରାଏ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ, ସେ ଶ୍ଲୋକକୁ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଶ୍ଲୋକକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବବିହର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଶୟନ କରିଥିବେ ସିଧା ଉଠୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟକୁ କିଣିନେଲ। ତୁମର ଏଇ ପାଠରେ, ଭାଗବତମ ପାଠରେ ମୁଁ କୃତ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବି ତୁମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ, ସେ କୃତ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆଖି ଖୋଲା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବା ଯଦି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗତିରେ ରହିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଘୃଣା କରାଯାଉଛି, ସମାଜରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ତୁମେ କେମିତି ପାଇବ? କି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଇଏ, କି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆହୁରି କୃପାଳୁ, ଭକ୍ତମାନେ ଅଧିକ କୃପା କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଜି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କରିନଥିଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ, ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟମାନେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ। ଅନେକ କଥା ଆଗକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ସବୁ ବିଷୟ। ଆଜି ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି କହୁଛି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀବାସ ଠାକୁର ସମସ୍ତେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୃତ୍ୟ। ଆହା, କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜା ପଛରେ ଲୁଚି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଗକୁ ତ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ, ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଗକୁ। ଇଏ ହେଉଛି କୃପା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଲୀଳା। ଏହି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ଥାନ୍ତି, କି ହରିଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ରାଜାଙ୍କର ସେବକ, ସିଏ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଗରେ। ରାଜା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସଠିକ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୃତ୍ୟକୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ହରିଚନ୍ଦନ ଥିଲେ, ସେ ଯାଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତକୁ ଟିକେ ସାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆହି ତମେ ଟିକେ ସାଇଟ୍ ହୁଅ, ରାଜା ଦେଖିବେ। ଥରେ ସାଇଟ୍ କଲେ ହାତଟାକୁ, ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ କିନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଅନେଇଦେଲେ, ପୁଣି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଇଏ ଗଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଠେଲା ମାରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଅ, ରାଜା ଦେଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ହରିଚନ୍ଦନ ଯାଇ, ସେତେବେଳେ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ମାରିଲେ ହରିଚନ୍ଦନକୁ। ସେ ଚାପଡ଼ା ଖାଇକି ପୁରା ରାଗ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଣିନ ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ସେବକ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ସେବକ, ମୋତେ ଚାପଡ଼ା ମାରିଲ ତୁମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ପରିଣାମ ହେବ? ସେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି ଆସିକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ମହାରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ହେଇକି ଲୋକଟି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଇଟ୍ କରୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ମାରିଲେ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। କହିଲେ, ଆହା, ସେଇ ଚାପଡ଼ାଟା ହେଲେ ମୋ ଗାଲରେ ବାଜିଥାନ୍ତା। ହରିଚନ୍ଦନ ତୁମ ଗାଲରେ ବାଜିଲା, ସେ ଚାପଡ଼ା ମୋ ଗାଲରେ ବାଜିଥିଲେ ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଜାଣିଛ ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ, ସେ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ସିଏ। କାହିଁ ସେ ଭାବନା? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଗଜପତି ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଚାପଡ଼ା ମୋ ଗାଲରେ ବାଜିବା ଦରକାର। ଆଜି ସେ ଭାବନା କାହିଁ ସମାଜରେ? ସେଭଳି ସମ୍ମାନ କାହିଁ? ସେଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧ କାହିଁ? କାହିଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାରାଜ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, କାହିଁ ରାଜା ମହାରାଜ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି? ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାବ ଇଏ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବ ଇଏ ରଥଯାତ୍ରାର ଭାବ ଇଏ।
এই ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଜି କୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କିଏ ଆଜିକାଲି ପାଠ କରୁଛି? ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି। ରାଜା ଏତେ ମାନୁଥିଲେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କୁ। ଗଜପତି ରାଜା ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ମାର୍କେଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଘଟିଛି ଆଜି ଘଟଣା। କିଏ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବ? କିଏ ଉତ୍ତର ଦବ? କି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଇଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଏତେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦେଖ, କି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର। ଏଇ ମତ ନାନା ରଙ୍ଗେ ଦିନ କତ ଗେଲ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥର ରଥଯାତ୍ରା ନିକଟେ ହଇଲ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ କାଶୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରଭୁ ବୋଲାଇଲ, ପରିଛା ପାତ୍ର ସର୍ବଭୌମ୍ୟ ବୋଲାଏ ଆଣିଲ। ତିନି ଜଣ ପାଶେ ପ୍ରଭୁ ହସିଆ କହିଲ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ ସେବା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ ସେବା ମାଗି ନିଲ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ମତ ମହାପ୍ରଭୁ ନାନା ରଙ୍ଗେ ଦିନ କତ ଗେଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ବିଳାସ କରୁଥାନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଭକ୍ତ କରେ ପ୍ରଭୁରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ତାହା ତାହା ଭିକ୍ଷା କରେ ଲୟା ଭକ୍ତଗଣ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜପଣ୍ଡିତ। ସେ ରାଜପଣ୍ଡିତଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆଗମନ ହେଲା। ଆଉ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ନା, କାଶୀ ମିଶ୍ର, ପରିଛା ପାତ୍ର ଆଉ ସର୍ବଭୌମ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଡକେଇଲେ ଏବଂ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ତିନି ଜଣ ପାଶେ ପ୍ରଭୁ ହସିଆ କହି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହସି ହସି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେବା ଦିଅ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାରେ। ହରିବୋଲ। ଏମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ପ୍ରାଣ ଠାରୁ। ସମସ୍ତେ ପୁରୀର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ରାଜା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ, ଇଏ ରାଜପଣ୍ଡିତ। କାଶୀ ମିଶ୍ର, ପରିଛା ପାତ୍ର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସେବକ, ରାଜାଙ୍କର ନିକଟ ଲୋକ, ଏମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ। ଏମାନେ ଏ ତିନି ଜଣ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଟିକେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେବା ଦିଅ। ନା ତମକୁ କ'ଣ ସେବା ଦରକାର? ନା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ ସେବା ମାଗି ନିଲ, ଆମକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଟା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ହରିବୋଲ। ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସିବେ, ପହଣ୍ଡି ହେବେ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ସେବା ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାରେ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇ ସେବା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ସେଇ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପରା ଲାଇନ ଲଗେଇକି ପଇସା ଦେଇକି ଲୋକେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ଭିଡ଼ କୋଉଠି? ଯାଆନ୍ତୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ଦେଖିବେ, ଭିଡ଼ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯିବ ଉଦ୍ଧାର ଯିବ, ରଥକୁ ଟାଣିବୁ, ଭିଡ଼କୁ ଠେଲି ପେଲି। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ଅଲଗା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସୂତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ରେ ପଶିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭିଡ଼କୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଟା ଦିଏ, ଆମେ ଟିକେ ସଫା କରିଦେବୁ। ଗତକାଲି ଆମର ଥିଲା ଦିଗ ପହଣ୍ଡିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଠି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଜାଗର ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ହେରି ମନ୍ଦିର ପୁରା ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଆଜି ରାତିରେ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ ବହୁ ବର ମିଳିବ, ଆଶୁତୋଷ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ। ସବୁ ଜାଗର ଦିନ ଭିଡ଼, କିନ୍ତୁ ଜାଗର ପୂର୍ବ ଦିନ କିଛି ଭକ୍ତ, କେହି 4-5 ଜଣ ଗନା ଚୁନା ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇକି ସେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ପରିସର ସଫା କରୁଥିବେ, ଘାସ ଉପୁଡ଼ୁଥିବେ, ଚୂନ ମାରୁଥିବେ, ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିବେ, ପରିଷ୍କାର କରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରକୁ। ସେମାନେ ଇଏ ଦିନ ଆସିପାରିବେନି, ବା ଯୋଉ ଦିନ ଜାଗର ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ନଥିବ, ସେମାନେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆସିକି ସଫା କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ସେଠି ବସିପାରିବେ, ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ। ତ ଶିବ କାହାକୁ କୃପା କରିବେ? ଦୀପ ଜାଳିଆ ବାଲାକୁ ନା ସଫା କରିବା ବାଲାକୁ? ଆଉ ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ଆସିବେ, ଯଦି ବି ସେମାନେ ସେଦିନ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଦୀପ ଜଳା ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେମାନେ ପଶିବେନି। ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଅଲଗା, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ କେମିତି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ସହଜ ଭାବରେ ଆସିକି କରନ୍ତୁ, ମେମ୍ବର୍ସ ଯେଉଁମାନେ, ଅଧିକାରୀ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବନା ଦେଖ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ, ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେଣୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଲୀଳା।
ये हूँ शिक्षा। गुंडीचा मार्जन लीला चैतन्य महाप्रभु निजे करुछन वर्णना करा जायछि एथिरे गुंडीचा मार्जन लीला रे महाप्रभु कहउछन किए केतिके सफा करछ मते धूली धूसर देखाओ समस्ते निज निजर धूली जो झाड़ू करी करी धूली आनिबे प्रथमे झाड़ू करिवे तापर पानी ढालिबे झाड़ू कला पर समस्ते निज निजर अलिया पाळ कुटा धूली धूसर आनिकी गदौछन्ती आ समस्त अधिक होछि चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର माने चैतन्य महाप्रभु सबठारु अधिक गुंडीचा मार्जन करथिले लीला देखंतु आमे केवल आंगुठ देखिबानी आमे निजे करवा जत जत आचरति श्रेष्ठ तत्त तितराजना चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन करिया पय मागि नछन एठी बहुत बड़ शिक्षा आमे आज भक्त हो गले आमे आज बड़ लोक हो गले बोली साधारण नियम को केबे उल्लंघन करबानी चलीथिला रथ यात्रा बहुत दीर्घ दिन धरी एई भारत रे मध्य अनेक जगह रे अधीन रे रथ यात्रा होतला किछि कंप्लेन नथिला तापर किछि खळ प्रकृतिर लोक मानक मुंडू को एटा सहन हैला नाही से माने कहले ना ए माने काहे कि रथ यात्रा करछनी एते बड़ बड़ उत्सव काहे करछनी जगन्नाथंकर ए उत्सव आमे सही परनु बंद कर अधीन रे रथ यात्रा दीर्घ दिन हैला चालुथला किछि असुविधा त नथिला समस्या कोठु आसिला समस्या रामचंद्रकर नुह समस्या दशरथ महाराजंकर नुह समस्या कैकेयींकर नुह समस्या होची मंथरार सी सही पारला नहीं से कांडटा आरंभ करदेला विचार करंदु से आमे मानिबा को पड़िबो ग्रहण करबा को पड़िबो रामचंद्र महाप्रभु हसी हसी जंगल को जाउछंती हसी हसी जाउछन तांग मनर दुख नाही काहा को दोष दउ नाहंती से ना कैकेयीर दोष ना मंथरार दोष ना दशरथ महाराजंकर दोष मो भाग्यर अच्छे मुझे ग्रहण करी आज हजार हजार इस्कन भक्त माने मन को दुख करके चुपचाप बसी ये जगन्नाथ इच्छा आमर पाप जगन्नाथ आमको पनिशमेंट देइछन्ती कहार दोष ना ये ना गजपति महाराज को दोष दौरान ना साधारण जो सेना माने लगी बर्तमान कष्ट दौरान कष्ट दौरान क्या निंदा करूना आ नियम को पालन करुँचे गजपति महाराज कहले जे आमर श्रीक्षेत्र अनुसार रथ यात्रा हो यही दिन यही तिथि हवा दरकार तापर सांगे सांगे भारतर समस्त अधिवासी मानि नेले एवं भारत से भली हो ना ओडिशा भितर रथ यात्रा बंद कर दिगला जो समय तिथि ही हम रथ यात्रा सबू मानि नेले से चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते आम सरकार नियम को मानिबा किंतु विदेश से विदेशी सभ्यता विदेशी लोक मैंने एत बाट आम हाथ ही पहुँचबनी कारण इस्कन बहुत विशाल स्थान काल पात्र अनुसार कौटी कौन हो समय लगे किंतु मानिबा दरकार एबे भी मानुछंत इस्कन भक्त माने ना आम गजपति महाराज को सम्मान दौचु आम जगन्नाथ को सम्मान दौचु से जहाँ कहे आम स्वीकार करुचु कि मंथरा माने सही पारु नाहंती एमाने होचंत प्रकृत जगन्नाथ विदेशी लोक माने तो एठी चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाइकी राजांकर सेवक मान को मागुछंती आमको सेवा अधिकार दियो से जहाँ गजपति महाराजंकर इच्छा जहाँ भारतीय संस्कृतिर इच्छा जगन्नाथंकर जो संस्कृति ताकू ग्रहण करने भक्त माने रेडी अछंती किए कहले अपमानना करेंगे तुम्हें कौन एमती जगन्नाथ को अधिक मानुच ठारू कौन मानुच देखी जगन्नाथ नियम को तुम जी इस्कन डिभोटी माने जगन्नाथ को मानुछंती प्राण देइछंती से माने सब किछि परित्याग करछन जगन्नाथ हाँ आजिकल जो माने बीच रास्ता डेउछंती मझिरे से माने कौन मानुछंती से माने जगन्नाथ संस्कृति के मानुछंती ग्रहण करछंती से ये शिक्षा चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देछंती आम मानकु चैतन्य महाप्रभु चरण को ग्रहण करथिया समस्त गौड़ीय वैष्णव माने ये शिक्षा को ग्रहण करछंती कारण चैतन्य महाप्रभु स्वयं राजा को मागुछंती सेवा आमको दियो तो आमे कौन पई से नियम रु वंचित हवा से मागुछंती सेवा दियो किंतु सेवा को केमिति दौछंती से माने देखो आज तो वर्तमान केमिति केमिति विद्रूप कथा कहउछंती माने हाँ आम अनुरोध करुचु आमको सेवा करने पाई सुजोग दिंतु आम रथ यात्रा करू आमको परमिशन दिंतु किंतु एठी कौन कहा जाउछि बंद कर सब अदिन नाई दिन नाई पूरा बंद कर दियो कि उत्तर सुंदर उत्तर दौरान किंतु एठी उत्तर कौन मिलुछि कहते शुणु आपण माने परीक्षा कहे आमी सब सेवक तमार जे तमार इच्छा सही कर्तव्य आमर विशेष राजार आज्ञा होइयाछे आमारे प्रभुर आज्ञा जेई सही शीघ्र करिबारे एठी परीक्षा जे सेवक महाप्रभुंकर सेवक जो माने परीक्षा पात्र एवं ता सहित जो काशी मिश्र एवं सर्वभौम भट्टाचार्य एमाने कौन कहते आमे हूँ तुम सेवक हे महाप्रभु आमे तुम सेवक तुम इच्छा जहाँ ताहा कर जे इच्छा तुमर सेटा आमर कर्तव्य
ତୁମେ ଯଦି କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ପହଣ୍ଡି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଯାହା ତୁମେ ଚାହିଁବ ରଥଯାତ୍ରାରେ ତାହା କରିପାରିବ। ପୁରୀ ଭିତରେ ଯାହା ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାହା କରିପାରିବ। ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ, ଆମେ ତୁମକୁ ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛା କିଛି ନଥାଏ। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ଖଜା ଭୋଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କାହା ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି ଏସବୁ? ପ୍ରଶାସନ ତିଆରି କରୁଛି ସେ ନିୟମ, ନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି? କରମା ବାଇର ଖିଚିଡ଼ି ଖାଇଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉ ନିୟମ ତମେ ପକେଇବ? ପକାଅ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୋଉ ନିୟମ ଅଛି ଯେ କରମା ବାଇର ଖିଚିଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଇଗଲେ? କୁହ ତ ଦେଖି। ହଜାର ହଜାର ଲୀଳା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତରେ ବନ୍ଧା ଭଗବାନ, ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେବକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଆଦେଶ। ବିଶେଷ ରାଜାର ଆଜ୍ଞା ହୋଇଅଛି ଆମାରେ, ପ୍ରଭୁର ଆଜ୍ଞା ଯେଇ ସେଇ ଶୀଘ୍ର କରିବାରେ। ମହାରାଜ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିବେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କାରଣ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ତାହା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦୟାକରି ଦିଅ। କି ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଖ, କି ସମ୍ବନ୍ଧ! ସେବକମାନେ ଏବଂ ରାଜା କିଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ କିଭଳି ନିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁନଥିଲେ। ଆଜି ରାଜାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମିଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ନିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେ ରାଜା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବି। ପୁଣି ମୁଁ ଯେତେ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ରାଜ। ତାଙ୍କର ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ପୁରା ଏଠି ସେବା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ମୁଁ ମାଗି ନେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣେ ସେବକର ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ। ମନେ ନାହିଁ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଧାବନ କରୁଛୁ, ତା ବୋଲି ଆମେ ରାଜାଙ୍କୁ ଟପି ଯିବାନି, ତା ବୋଲି ଆମେ ଶାସନ କଳକୁ ଟପି ଯିବାନି। ଶାସନ କଳ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଇସ୍କନ ଡିଭୋଟି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ ବାହାର ବିଦେଶରେ କୋଉଠି କ'ଣ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନିବେ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଇଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା। ମହାପ୍ରଭୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଏ ଶିକ୍ଷାକୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଆପଣମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଦେଖ, ଏ ଦୁଇଟି ସମ୍ବନ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ପରମ୍ପରା। ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ମାନିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଇଯାଇଛି ଘଟଣା। ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ ବିଦ୍ରୂପ ଚାଲିଛି। କିଏ କାହାର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କି ପ୍ରୀତିଭାବ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନେ, ମହାରାଜ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବକମାନେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା, କ'ଣ ପ୍ରେମ ଥିଲା, କ'ଣ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ସମ୍ବନ୍ଧ। କାହୁଁ ଜାଣିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ? କେଇଭଳି ଭାବରେ ମିଡ଼ିଆରେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆସୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ବ୍ୟାନର ଆସୁଛି, କ'ଣ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଗଜପତି ମହାରାଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ରଖୁଛନ୍ତି ଇସ୍କନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ଏସବୁ କିଏ ତିଆରି କରିছে? ପ୍ରବଞ୍ଚନା ସବୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। କି ଭୟଙ୍କର କଥା! ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଗେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୂଟ କାପଟ୍ୟ କଥା କହି କି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ ଲୀଳାକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କେଇଭଳି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ, କୋଉଭଳି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ସେ ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭିଡ଼ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ସୁନାବେଶ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା, ଆମେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନରେ ସଫା କରିଦେବା, ଆମେ ସେତିକିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ସିଏ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ରେ ଠେଲି ପେଲି ହେଇକି ଯାଇ ନାମ ସୁନାମ କମାଇବା ବାଲା ଯାଇକି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସେ ସବୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ସେସବୁ ସେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର କାମ ହେଲା ବୈଷ୍ଣବମାନେ, ଭକ୍ତମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜର ଡିଣ୍ଡିମ, ନିଜର ଛତ୍ରକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବିନମ୍ର ଭକ୍ତ ଭାବରେ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଏଭଳି ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ ଲୀଳାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ପାଇବେ। ଯେତେ ବଡ଼ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ
ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଦୋହଲେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ମାନି ନେବୁ, ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବ ଆମେ ମାନି ନେବୁ। ଆଜି କେହି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କହୁଥିଲେ ଇସ୍କନ ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦିଅ ନା, ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ। ଆମେ ବାହାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିହାରୀ ମାନେ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇନଥିଲେ, ନିୟମକୁ ଆଗେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି। ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଛନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏଇ ଲୀଳା କିଏ ନ ଜାଣିଛି ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ, କିଏ ନ ଜାଣିଛି? ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଆକଟ କରିପାରିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଭିତରେ? କିଏ ଆକଟ କରିପାରିବ? କି ଶକ୍ତି ଅଛି? ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ରାତି ଅଧରେ। ଆପଣମାନେ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ? ପଣ୍ଡାମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଆରେ କ'ଣ ତୁଳସୀ ଦୟଣା ସବୁ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାରଠୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ'ଣ ଏ ଘଟଣା? ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ରାଜା ଯେ ମୁସଲମାନ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତେଣୁ କିଏ କେତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ କେତେ ରୋଦିତ ଅଛି, କିଏ କେତିକି ସମର୍ପିତ ଅଛି, ସେ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଏଇ ଜଗତର କୂଟ କାପଟ୍ୟ ମନ୍ଥରା ଭଳି ଲୋକମାନେ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତିକି ସେବା ମିଳୁଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ ନିଜ ଘରକୁ, କହିଲେ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇ କିଏ ଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣକୁ ଧରି କିଏ ଛାଡ଼ିକି ଗଲାଣି, ଆପଣ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ନା ନା, ତୁମକୁ ଆଦେଶ, ତୁମେ ମାନେ ଚାଲିଯାଅ, ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଘରେ ରହିକି ଭଜନ କର। ନା ଆମ ପତିମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ? ନା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ପାଛୋଟି ନେବେ ତୁମକୁ, ତୁମର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ମାନକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ସେୟା ହିଁ ହେଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପତିମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା, ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଚରଣକୁ ଆସିକି ସେବା କର, ଆମେ କରିବା। ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ନା ଦୂରେଇକି ରୁହ, ତାହେଲେ ଆମେ ରହିବା। ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଭାବି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ। କିନ୍ତୁ କାହା ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୁତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନାହିଁ। ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସେନାବାହିନୀ ମାନେ, ନା ଗଜପତି ମହାରାଜ, ନା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ। ଦୋଷ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଦା ଆପନ ଦୋଷ କର ଚିନ୍ତନ, ସ୍ୱପ୍ନର ପରର ଦୋଷ ନାଙ୍କର ଦୋଷ ନ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଭକ୍ତ ସେ କେବେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ନିଜର ଦୋଷକୁ ଦେଖ। ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କମି ହେଇଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲି? ଯାହା ନିୟମ ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ଅସୁବିଧା ଆସିବନି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଇ ଭାବନାରେ ଆମେ ରହିବା। ଯିଏ ଯେତେ ଈର୍ଷା କରୁଛୁ କରୁ, ଦେଶ କରୁଛୁ କରୁ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି 100 ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ କେବେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ବି କୂଟ କାପଟ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିବାନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ହେଉଛି। କିଏ ଜାଣେ କାଲିର ଇତିହାସ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିଛି। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ହେଉଛି, ତାକୁ ସହନ କରିବା, ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ସହନ କରିବା। ଆମେ ରଖେ ହରି ମାରେ କେ, ମାରେ ହରି ରଖେ କେ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ଦେବେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ନୃଶଂସ ଭଳି ଗର୍ଜି ଉଠିବାନି, କି ଦୁଃଖଦ ହୃଦୟରେ ଆମେ କାନ୍ଦିକି ରୋଦିତ ହବାନି। ଯେ ବୈଷ୍ଣବ, ଯେ ସାଧୁ, ସେ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ନା, କି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି କୂଟ କାପଟ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କେବେ କରିବନି। ମାରିଦେବୁ, ଏହା କରିବୁ, ସେୟା କରିବୁ, ଏ ବାଣୀ ବୈଷ୍ଣବ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିବନି। ଇତିହାସକୁ ଦେଖ ତୁମେ, ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଜୀବନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ କଟୁ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସହନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ସର୍ବଦା ସହିଷ୍ଣୁ ରହିବା ଦରକାର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ବିନମ୍ରତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ହରି ହରି। ତେଣୁ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା, ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ କେହି ହେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତିକି କୃପା ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେବା କର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କର। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଉର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ଆମ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବସିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଜପ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା। ଭଗବାନ ସେଥିରେ ପରମ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ। ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭକ୍ତ ତାର ନିଜ ଚେତନାକୁ ପରିମାର୍ଜିତ ରଖେ। ସେ ଜଗତର କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୁତ ବ୍ୟବହାର କରେ ନା, ଏବଂ ସେ ଶାନ୍ତ ରହେ। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ହରି ହରି।
तो आज कथा कीर्तन जदि आपण मैंने कहार किसी प्रश्न अच्छी किए कौन कहवाई चाहूँ आम सहित सेयार करें। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौर प्रेम।